Кырым-татар саяси мабуслерine destek göstermege kelip 14 saattan ziyade işgalciler polis bölügünde geçirdiler. Tunevan Kırım'dan işgalciler garnizon mahkemesi yanında tutulgan 15 Kırım tatarına tek geceyi berdiler. Olar Eskender Abdulganiyev, Rustem Emirusiyinov, Yarsen Abkayırov'a çıkarılgan hukumge şikayet bakılması mahkeme oturuşuna geldi. İşgalciler olarına terrorizmde kabahatlap 12'den 17 yılga kadar mahkum etken edi. Oturuş açık olganına bakmadan mabuslerinin soy soplarını mahkeme salonuna geçirmediler. Rus kuvvetçileri ise yangıratkaç vastasının erkesini dağılmağa çağırdı. İnsanlar maska kiyip biri-birinden uzak durgan olsa bile, işgalciler sanki dersin karantin sınırlamalarının bozulması için Kırım tatarlarını tutu başladı. Kuvvetçiler olarını avtobusnen işgalciler polis bölügüne alıp ketken son, ularga karşı memori protokollar tızıldı. Я уверен, что это только для того, чтобы нас устрашить, чтобы мы не выходили чтобы поддерживать, вот, и боялись только за свою жизнь, за свою безопасность, за свое спокойствие. И все. Но мы, альхамдулилля, знаем, что наша сила в единстве, наша сила в взаимоподдержке. Ришат Эмирусинов 70 yaşında. O işgalciler tarafından 17 yılga mahkum etilgen oğlu Rustem Emirusinov'ni ko'rmek için işgalciler mahkemesine keldi. Sağlığının bağlı problemalar olgani için kuvvetçilerinin baskısına dayanmak zor edi dey. Rişat Emirusinov emin, böyle etip işgalciler Kırım tatarlarını korkutmağa istey. Ну, альхамдулилля, все равно, пока ноги ходят, я не буду останавливаться. И вот эти суды, и вот эти репрессии, да, незаконные обвинения в терроризме наших детей, наших братьев, пока ноги ходят, я буду приходить и отстаивать наши права нашего народа и наших заключенных. До конца будем бороться, чтобы их оттуда вытащить. Onlarca insan işgalcilerinin polis bölügü yanına kelip tutulgan vatandaşlarımız ne yerde ve onların ne yapılganını bilmege tırıştı. 5 kişi yanına işgalci polis hadimleri kelip Umar Memetov, Bilal Ibragimov, Seyit Nafi Muratov, Hamza Urinbayev ve Mehmet Lumanov'ni tutup polis bölügüne alıp ketdi. Kırım Birdemlik hareketinin koordinatori Dilaver Memetov ve faal Rişat Paralamov'ni vaqtincha tutup izolyatoruna yerleştirdiler. Ularni insaniyetsiz şaraitlerde mashinada xizmat köpeklerini tutgan bölükке oturtup alıp ketkenler. Kalgan Kırım tatarlığına nisbeten birden memori protokollar tızıldı. Я пришел узнать, как у моих соотечественников дела, что с ними случилось, за что забрали. Тесть мой здесь, агашки, да, харбабашки, поэтому, это несправедливо. И еще и меня забрали, за то, что я пришел поддержать. Это давление определенное, потому что все проходят, все без масок, все скапливаются, да, у магазинов, но подошли именно к нам. Поэтому, какое-то давление, чтобы не приходили поддерживать. İşgalciler endi adettince tutulganlarga kol tutmaga kelgenlerini de karantin sınırlamaları bozulmasında kabahatlap yakalay. Himayeciler insanlar hiçbir kanununu bozmasdan toplaşkanının izbatlarını takdim etti. Advokat Leyla Gemici kaydetkenine göre kuvvetçiler böyle şekilde insanlarını korkuta. Это исключительно мера, направленная на то, чтобы снизить интерес, чтобы снизить общественный резонанс к проходимым уголовным процессам и, соответственно, чтобы отбить охоту у всех, кто приходит к зданиям судов в качестве слушателей, в качестве группы поддержки, в качестве тех, кто не остается равнодушными, отбить желание приходить и длительное время быть задержанным, либо привлекаться к административной ответственности. İşgalciler tutulganlarına para cezasına mahkum eti başladı. Rişat Emirusiyinov 5000 ruble, Enver Mustafayev, Gafur Mingafarov, Sadek Urinbayev ve Rişat Paralamov 10.000 ruble cereme aldı. Rustem Шихбадинов ve Dilaver Memetov 20.000 rublege cezalandı. Безусловно, мы будем подавать апелляцию. Обязательно мы будем их обжаловать, потому что нарушений в административном деле уйма. Обратить внимание апелляционного суда у нас есть на что. Мы, естественно, не питаем иллюзий, что апелляционный суд будет рассматривать, потому что здесь определенные уже заказанные политически мотивированные дела. Однако это нас не останавливает, и мы будем бороться на пути отстоять свое право и справедливость. То, что нас с Диlaverом Memetovым взяли и всех остальных, которые пришли как слушатели вчера по красногвардейской группе, как слушатели военный гарнизонный суд, это все было заранее запланировано, это было это указка сверху, чтобы взять всех тех, которые пришли как слушатели,
и применить к ним какие-то административные меры, чтобы активных в нашем народе было меньше. Ишгалжилер, Кырым-татар милли әрекетінің ветераны Рустем Усейновнан евіні иқажақула. Судақ живарындаки қапскор койынды ерлешкен Рустем ағанын евіні құбетшілер келген. Улар Ишгалжилер махкемесінің қарарына көре, оның еві иқтырылмалы деп білдірген. Себеплер ачықланмаған Рустем ағаны махкеме топлашуына біле дәвет етмегенлер. Бұл қарарына шикайет етмек үшін еді өз башына евіні иқмақ үшін 5 күн берілген. Аксиялда бұны құбетшілер озлері келіп япажақ. Сөз тартышмасындан сон Ишгалжилер судаққа қайтқан. Надвечір приїхали судові виконавці. Виявляється, по мені відбулося судове засідання, про яке я й не знав. Суд ухвалив рішення про знесення мого будиночка, оскільки він нібито зведений незаконно. Вирішили знести. Мені повідомили лише це. Коли відбулося це засідання, хто його провів, хто брав участь, я не знаю. Я не хотів брати в них якісь папери, розписуватися в них, але порадившись з друзями, вирішили отримати папери для ознайомлення. Я все ж нічого не підписав, заборонив це фотографувати. Вони пішли, давши мені 5-денний термін. Якщо нічого не буде зроблено у 5-денний термін, то будуть зносити. Кырым самооборонасы адлы канунсыз силак группанын азасы олғаны үшін шартлы оларақ 5 жылға махкем етілді. Более үкімні Киевдеки Дарница район махкемесі Алупка Сакина Михаил Кондратьевке низбетен шығарды. 2014 сенесі февраль айында Кырым самооборонасының азасы олған. Кондратьев 2014 сенесі февральның 26-сында да Кырым парламент огында yüz берген вақияларда иштирак еткен. Өз қызметі үшін айлық талайды. Бұнен берабер сөзде Кырымнан Русия еркеніне қайтарылмасы үшін Русия Мудафа назирлигинин медалинен мукафатланды. Более етіп Кондратьев Ярамаданы ишгал етмеге ярдым етті. Амма о өз қабатыны танығаны ве таққатшыларға жинайтын ачмаға ярдым еткені үшін махкеме оны апске ташламамақ қарарыны шығарды. Засудженому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Разом з тим судом враховане беззастережне визнання своєї вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття у його вчиненні інших осіб. Тому судом прийнято рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням і спитовим строком тривалістю 3 роки. Рус ишгалжилері Украина арбийіні яралаған. Бірлешкен Құветлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре аскерінің алы тұрғындар шымдуы екімлерінің незаретінде болуна. Душман Луганск вилейтіндегі Крымская койынден башлап Азақ деназы жеварындaki Водяной койыне қадар чешет граната аты жетірті батлары, бұйық калибрлы құршын аты жетірті батлары ве башқа селяны құлланған. Украина арбилері ишгалжилерге қаршылық көстерген. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. З початку доби 12 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Украина топрақ бүтінлігі ве олигархларға қаршы қанунға қол тұтып, Русия или газ женкіні бераберлікте азырлану ве ачық сема аққанда аңлашма ве Европа бірлігінден Украинаға 600 миллион евро ярдым. Бұл Киевде кечірілген 23-ші Украина Европа бірлігі саммитінің нәтижесідір. Украина президенті Володимир Зеленский, Европа шурасының президенті Шарль Мишель ве Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Ляйенні Маринс сарайында қабыл етті. Олар саммитте иштирак еткен институтларының yol başçıları ola. Uylede ise ular umumi beyanat ile çıkışta bulundular. Avrupa Şurasının prezidenti Şarl Michel kaydetkenine göre Avrupa Birliği Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile siyasi ve iktisadi assotsiasiya ile bütünleşuf intulularına kol tuta. Bunun beraber Ukrayna'nın toprak bütünlüğü gayridan tiklenuvu desteklenmesini bildirdiler. Ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми засуджуємо незаконну анексію Криму та Севастополя. Ми постійно підтверджуємо свою підтримку незалежності та суверенності України і будемо підтримувати усі зусилля України у рамках двосторонньої співпраці для того, щоб зберегти світовий порядок, який базується на верховенстві права. І будьте упевнені, що ви маєте підтримку 27 країн, зокрема і у цій ініціативі Кримської платформи. Авропа комиссиясының президенті Урсула фон дер Ляйенде Авропа ярымаданын ишгаліні ичбір вақыт танымай жағыны білдіріп, Русияны өзіні қавға тарафы оларақ танымаға чағырды.
Україна може бути впевнена у нашій твердій підтримці її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Ми продовжуємо підтримувати повну імплементацію Мінських угод та вітаємо українські зусилля. Підтримуємо вашу позицію, пане президенте, та позицію вашого уряду. Ми закликаємо Росію прийняти на себе відповідальність як сторони цього конфлікту. Президент Володимир Зеленский Европа бірлігін Русияге басқыны кубетлештірмеге чағырды. О Европа бірлігінің Қырым платформасында иштирак еткені үшін миннетдарлық білдірді. Бұнен бәрібер Зеленский Европа бірлігі ишғал етілген Қырым ве Донбасста Девлет Думасына сайлауларына тешкіл еткен ер инсанға қаршы санкцияларны кірсетмелі деп қайдетті. Ми вдячні за те, що Європейський Союз з року в рік продовжує обмежувальні заходи щодо Росії, але потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків має потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації у окупованому Криму, місто Севастополь і тимчасово окупованих територіях України на Донбасі. Без уваги не мають лишитися системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим. Важливий крок у цьому напрямі – рішення Ради ЄС щодо санкцій проти 8 представників так званої судової влади окупованого Криму. Також ми домовились подвоїти зусилля для звільнення наших полонених, 450 незаконно затриманих Росією громадян нашої держави. Саммитте Украина ве Европа бірлігі Украинаға газ насыл теслим етіле білген усулны огренмеге аңлашты. Я розумію вашу занепокоєність щодо постачань газу, зменшення поставок від «Газпрому». І це питання не тільки цієї зими, а й подальшого майбутнього. І завдання для комісії разом з Україною пропрацювати всі сценарії, як забезпечити постачання до України. Ми також маємо вивчити питання реверсних потоків від Словаччини, використання підземних газових сховищ України. Саммиттен да бір хабер. Европа бірлігі онын Халқара валюта фондынан фаал иш бірлігі олмағанна бақмадан Украинаға 600 миллион евро ярдым бережек. Халқара валюта фонды бұл программа еріні кетірілмесі үшін епсі шартлар бежерілмегенні қайдеті. Ама өз қайделерінден чекілмеге азыр олған Европа бірлігі Украинаға пара ярдымыны еп бір бермеге разы олды. Саммитнің да бір нетижесі ачық сема аққында аңлашмадыр. Бұл мұқабелені ава визасыз режимі деп адlandırалар. Аңлашмаға көре Украина ве Европа учақ шirketlerinin ақлары тең olmalı. Гетманларының пайтақты 100 жылдардан соң Меджлис темсілжілері Украинаның сол ялысындай дарилік кеткен гетманларынан барғағы олған Батурин шерінде тарихи медени қорықны зиярет етті. Шерді диққатқа лайық ерлер арасында Батурин қалесінің цитаделидір. Құр қаленің территориясына шерден айырмақта. Мұнда воскресенье Господне кілсесі ве гетман атрибутлары сақланған хазине ерлеші. Цитадель территориясында 7 топ бар. Олардан 5 топ ағач құндақлары ве 2 топ маден құндақларында тұра. Бұл есе барокко услубінде құрылған гетман евідір. О Демьян Многогрешный Иван Самойлович ве Иван Мазепаның үкімет языханесі еді. Қоруқ хадимлер айтқанына көре яқын вақытта бұл булавус әйкеллері янында гетманларының иттифақдашларынан бір олған Мехмет Дүртінші Герейнің идманы тұрacak. Бұнен бәрібер о вақытларда гетманлар башқа Қырым ханларын енді иттифақдашлық тізеді. Қырым елшілері Бахчисарайдан Батуринға сық-сық келеді. Шимали женг башланғаны вақыт 1708 сенесі Иван Мазепа Қырым ханына иттифақдашлық тізмеге теклиф етмек үшін Қырымға елшісіні жоллаған еді. Нәтижеде Қырым ханы исвечілерге 40 000 атлы аскерні берді. О вақыт Қырым исвеч лех бірлігі япыла білген еді. Щодо кримських ханів, нам невідомо зараз, хто відвідував Батурин. Але стосунки з кримськими ханами були, от Іван Самойлович, він приймав послів тут у Батурині, коли укладався Бахчисарайський мирний договір у квітні 1681 року. Потім ще раз в 1683 році посол Казик Ага був прийнятий тут же в Батурині на цитаделі Іваном Самойловичем. От про цих послів нам точно відомо, що вони тут були. А в Мазепи з якими ханами були зв'язки? Іван Мазепа мав зв'язки з ханом Саадетом Гіреєм,
на початку свого гетьманства, а потім з Девлетом Гіреєм II. Баш mahkemeci Vasil Kochubey'nin evi de pek kıymetlidir. Bu 1708 senesi Moskva ordulары Baturinni yıqqаны vaqt şehirnin territoriyasında qalğan yekene inşaattır. Meraklысы şunday ki Vasil Kochubey'nin dedesi Tatar Andrey Kuchukbey edi. O 17. asırның ortasında Qrim xanlığından Ukraynaga koçup kazaklar arasında yaşa başladı. Getman Kirill Rozumkovski'nin sarayı klassitsizm devrinin muhim bir abidesidir. Ukrayna territoriyasında bu mimar Charles Cameron tarafından kurulgan binadır. Sarayının salonlarında 18-19 asırga ait interyer, resim ve ikonalarını görmek mümkün. Meclis reisi Rifat Chubarov Baturin şehrini Ukrayna için muqaddes yer dep adlandıra. Çünkü mında getmanlar yanıdan Ukrayn devletçiligi kurulmasının intiluğunu başlataydı. Bunun beraber Baturin ve Bakhchisaray bağı olgan paytaxtlar edi. Я скажу, що я вражений тими музеями, які ми тут відвідали, тими людьми, які вкладають всі свої сили задля збереження і посилення української ідентичності, самовідчуття української нації. Тут дуже багато відбувалося історичних подій, які безпосередньо були пов'язані або взаємодії з Кримським ханством. Сьогодні історія нібито повторюється. Україна під натиском Росії, російської агресії, йде російсько-українська війна, Крим окупований Росією. Бачите, ми нібито знову перенеслися всередину, на кінець 17 століття. Знову ж бачачи, як відродився Батурин, як гетьманська столиця, які тут працюють чудові люди, як навідуються тисячі і тисячі українців до цих музеїв, як вони набираються сили через пізнання своєї історії. В мене немає жодних сумнівів, що цього разу наш спільний ворог, йому просто не вдасться досягти своєї мети. Ми не лише вистоїмо, а ми і посилимося з цієї навали, яка зараз на українську землю прийшла з Москви. Гетьманская столица Қорғанан мемориеті ile işbirlik yönelişinden biri Ukrayn ve Qrim tatarlarının umumi tarixi öğrenilmesi olmalı deyir Rifat Chubarov. Ми будемо проводити спільні заходи, дослідження, виставки. Ми будемо вивчати ще маловідомі сторінки історії, будемо закріплювати пам'ять про ці спільні наші дії. І це буде стосуватися не лише Батурина навколо, а це і Конотоп, і інші події, де українські і кримськотатарські війська були разом пліч-о-плічо і протистояли іншим агресорам. Musafirlarga ruina devrinde olgan muhitni ko'rsatmak uchun harbiy tarixiy rekonstruksiyani taqdim etdilar. Böyle muhitda Getman Ivan Mazepa arenaga chiqqan edi. Bundan beraber Mazepa xroniki pravoslавного шляхтыча Ruina adlı bediiy eserini de taqdim etdilar. Телеканалымыздың сайтында абоне olып ATR қорантасына қосылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе ATR қорантасына қосылмақ үшін ATR-ге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ve электрон адрес haqqında мәліметті толтырыңыз. Төлемдер насыл мұнтазам тарзда olacağını qaydetip, программаның шартларына қабыл етіп, төлемек догмесini басыңыз. Бірінші ve екене Qrim-Tatar телеканалы бұл Qrimda olgan Керчекні көстерген телеканалдыр. Qrim-Tatar халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. ATR сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilerden азат етілмесі үшін өз issеңізні қоша білесіңіз.